नमस्कार। इस समय हम बातचीत कर रहे हैं हरियाणा सरकार के यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार संदीप सिंह जी से। अब 4 से 13 जून तक हरियाणा में 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी है और अपने व्यस्त समय से समय निकालकर संदीप जी हमसे बातचीत कर रहे हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संदीप जी, सबसे पहले तो ये सवाल है कि जो गेम हो रहे हैं इसमें क्या क्या तैयारियां हरियाणा सरकार की, क्योंकि शायद पहली बार यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। तैयारियां 20 गेम्स जो हैं जो इंटरनेशनल तर्ज के ऊपर खेली जाती हैं, 5 ऐसी गेमें जो स्वदेशी खेलों के तर्ज पर खेली जाती हैं और 25 गेमें टोटल जो हैं इसका आयोजन किया जा रहा है। कल इसका उद्घाटन है 4 तारीख से और 13 तारीख को इसका समापन होगा। तो लगभग 10 दिनों का ये गेम्स होंगे। इसमें 8,500 के आसपास जो खिलाड़ी पार्टिसिपेशन करेंगे। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था और आप देख लीजिए कि 2022 है और जून का महीना है। आज तक कभी भी नेशनल्स हुई हैं, अलग अलग गेम्स की हुई हैं और उसके टूर्नामेंट्स हुए हैं, लेकिन कभी भी इतनी सारी गेम्स को एक साथ होस्ट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के प्लेयर्स जहां पर आएँ, स्पेशली यूथ के, कभी नहीं हुआ। ये पहली बार इतना बड़ा आयोजन जो है हरियाणा करवा रही है। और गेम्स के नंबर भी बढ़े हैं, पहले 16 थे, फिर 18 हो गए, फिर 20 हुए और अब की बार 25 हैं। तो जैसा कि मस्कट है धाकड़, तो आयोजन भी धाकड़ ही होगा क्या? और उसके लिए जितने 8,500 के आसपास आ रहे हैं खिलाड़ी और अधिकारी, उनका जो ठहरने का, खाने का, पीने का और सिक्योरिटी की व्यवस्था पूरी है सर? रहने का, खाने का, उनके ट्रैवलिंग के लिए एकोमोडेशंस, सारी चीज़ें जो हैं व्यवस्था वो हो चुकी हैं, क्योंकि 1 महीने 2 महीने पहले ही इसके जो भी व्यवस्थाओं के ऊपर जो कंपनीज़ हैं वो सारी हायर करके, जो हमारे नॉर्म्स हैं उसको पूरा करके, स्टेडियम्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके हम चल रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने, हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी स्टेडियम्स का उद्घाटन भी किया, लगातार दौरे भी चल रहे हैं और साथ ही में बच्चों का खाना, रहना, बच्चों का फ्रॉम होटल टू स्टेडियम का ट्रैवल के लिए बसेस और कार्स और सब के लिए, ऑफिशियल्स के लिए सारी चीज़ें व्यवस्था हो चुकी हैं। क्योंकि ये आयोजन कोई एक दिन का नहीं है या एक गेम का नहीं है, ये 10 दिन चलने वाला और बहुत बड़े रूप में, क्योंकि हर स्टेट से अपना अपना कंटीजेंट आना है और उस कंटीजेंट के साथ उनका चीफ डिमिशन आएगा, VVIPs आएंगे, मिनिस्टर्स आएंगे, तो उनका रहने का सब की जो व्यवस्था है वो हो चुकी है। तो जब ये पहली बार हुए थे 2018 में, तब हरियाणा नंबर 1 था, महाराष्ट्र नंबर 2 पे था। उसके बाद अगले जो 2 गेम हुए, दोनों में महाराष्ट्र पहले नंबर पे रहा, हरियाणा दूसरे पे। इस बार हरियाणा की क्या तैयारी, क्या पहले नंबर पे आएगा? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब हरियाणा के खिलाड़ियों का नंबर नहीं आता है हरियाणा में, तो वो अदर स्टेट से खेलते हैं। अगर उनका रीजनल स्टेट देखें, जो जीते भी हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की तरफ से जीते हैं या अदर स्टेट से वो जीते हैं, तो उनका जो बर्थ प्लेस है और जो उनका एक मात्र भूमि है वो हरियाणा ही है। तो हरियाणा ओवरऑल अगर देखें तो स्पोर्ट्स की एक फैक्ट्री है जी। हम इसको अगर कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ओवर द इयर्स आप देखें, पिछले कई सालों से हरियाणा जो है वो मेडल्स जीतती आ रही है। पार्टिसिपेशन में नंबर्स जो हैं कंट्री के अदर स्टेट से उससे कहीं बढ़कर हैं। हमारे यहाँ खेल पॉलिसी है, अलग है, कैश अवार्ड की पॉलिसी अलग है, जॉब्स की पॉलिसी जो है वो अलग है। तो बाकी स्टेट्स हमें कॉपी करती है, बाकी स्टेट्स हमें, हमारे पॉलिसीज़ को देखती है कि हम इसको किस प्रकार अडॉप्ट कर सकें। हमारी खेल की जो भावनाएं हैं उससे ऊपर उठकर किस प्रकार हम अपनी स्टेट को बढ़ा सकें, वो चीज़ें हमारे से देखती है, सीखती है। संदीप जी, इतने एक सवाल मैं पंजाबी भी करांगा तुहाडे नाल कि जिन्हें भी इंटरनेशनल लेवल ते इंडिया ने मैडल जीते हैं, चाहे ओलंपिक चाहे अदर मेगा इवेंट्स है, 1/3 हरियाणा ने ही जीते हैं। तो 2016 से जो रियो ओलंपिक केवल 2 मैडल आए सी, उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन बनाया सी, एक रोड मैप बनाता है 2020, 24 और 28 का, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਟੋਕੀਓ ਦਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। तो उस हिसाब ਨਾਲ ਹੁਣ
ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀਕਲੀ, ਮੰਥਲੀ, ਈਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2020 ਦੈਨ 24 ਦੈਨ 28, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ 24 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, 24 'ਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ 28 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੀ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਔਰ ਓਲੰਪਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਦੜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਯੂਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਯੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੇਮਸ ਨੂੰ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਜਾਓ ਵਿਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਝਲਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡੇਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਅੰਡਰ 18 ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਈਅਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ, ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਵਲ ਆਉਣ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਊਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਤੇ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਪਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉੱਧਰਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ? ਹਰਿਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਤਿਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮਸ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਹਾਟੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ दूध दही का खाना ये हमारा हरियाणा। और टोक्यो ओलंपिक्स भी 10 ਮੈਡਲ ਆਏ ਸੀ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ 2 10+ ਟੀਮ ਗੇਮ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਮ ਗੇਮਸ ਆਏ। ਐਂਡ 4th ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 9 ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 4th ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ 9 ਕੁੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਕੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 41 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਆਈ ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗੂਜ਼ਬੰਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਮੈਂ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਰ ਫੀਲਿੰਗ ਔਨ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਾਕਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੂਜ਼ਬੰਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਆਉਣਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਮੈਡਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਮੈਡਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2024 ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਇਕੱਲਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 2004 'ਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ $25 ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ $125 ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪ ਦੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੂਨੀਅਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2001-2002 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਜੂਨੀਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਟੋਇਲਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, 2 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ,
ਔਰ 2 ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 5 ਸਟਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੇਮਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਵੱਜੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਕੂਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਐਜਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਇਕੱਲੇ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬਾਅਦ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਾਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਨਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਫਰ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਾ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਖੇਲੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤभी जीतेगा इंडिया। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉੱਤੇ ਆਏਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਇਆ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਟਰੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੀ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਲੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਵਨ ਦੀ ਚੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੈਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਹਾਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਗੇਮ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਹੈਬ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਜ਼ੀਓ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਢਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਓਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਰੀਹੈਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਰਟਸ ਰੀਹੈਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਰੀਹੈਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਰੀਹੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਸਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਸਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2004 ਐਥਨਸ ਖੇਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। 2008 'ਚ ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਬਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ,
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਏਜ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਮੈਟਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ? ਨਹੀਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। 22 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਵੀਲਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ 3 ਵੀਲਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਰੀਹੈਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਰੀਹੈਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ US ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇੰਨੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਉਤਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਹੋ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2004 ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਇਟਾ ਮੈਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 4 'ਚ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਣ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਫਸਟ ਗੋਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ, ਅੰਡਰ 18 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੋਲ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਇਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਲ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਦੋਂ 2 ਗੋਲ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਅ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਗੋਲਕੀਪਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਲਮਾਨ ਅਕਬਰ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੂਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੂਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ੂਕਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੇਮ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਖੇਡਣ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਟੌਪ ਸਕੋਰਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2009 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪਤਾਨੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਟੌਪ ਸਕੋਰਰ ਰਹੇ। 2012 ਲੰਡਨ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 9 'ਚੋਂ 5 ਗੋਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 8 'ਚੋਂ 5 ਗੋਲ ਸੀ, 8 ਗੋਲ ਸੀ। 8-1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 5 ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ, 5 ਮੇਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਗੋਲ ਮਾਰੇ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਉਦਨ ਮੈਂ ਹਾਈਐਸਟ ਸਪੀਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ 145 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। 3rd ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਧਨਰਾਜ ਪਿੱਲੇ ਜੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 121 ਗੋਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਈਐਸਟ ਗੋਲ ਸਕੋਰਰ 170 ਗੋਲਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟਸ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਸੋਹੇਲ ਅਬਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਰਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ? ਸੋਹੇਲ ਅਬਾਸ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹ 3 ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਰੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮੇਰੇ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2 ਪਲੇਅਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੋਹੇਲ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹੇਲ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਲੱਤਾਂ ਨੇ, 2 ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ 2 ਲੱਤਾਂ ਨੇ, 2 ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਗੋਲ ਮਾਰਨੇ,
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਗੋਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਮੈਚ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਤਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫਲਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਲੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਟਨੈਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਔਰ ਫਿਟਨੈਸ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 2 ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵਰਲਡ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਤੇ, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟੌਪ ਕਾਰਨਰਸ ਜਾਂ ਟੌਪ ਬੋਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਯਾਰ ਵਾਓ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਟ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਗੋਲ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਗੋਲ ਇਜ਼ ਗੋਲ। ਔਰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਹਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੈਰਲਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਹ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਹ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੇਡੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟੌਪ ਕਰੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।